미국의 47대 대통령으로 도널드 트럼프 대통령이 오늘 공식 취임하고 4년간의 임기를 시작했습니다. 트럼프 대통령의 취임식과 임기 첫날 분위기를 하이라이트 장면으로 구성해봤습니다. 트럼프 대통령이 취임 첫날 서명한 행정명령들과 첫 주간에 시행하려는 주요 국정과제들을 정리해봤습니다. 트럼프 2기의 국경 폐쇄와 사상 최대 규모의 불법 입국자 추방작전이 출범 첫날부터 시작됐습니다. 트럼프 대통령은 취임 첫날부터 관세 부과, 물가 잡기 등 경제 개선에도 총력전을 펼 첫 행보에 나섰습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 워싱턴 뉴스 투데이입니다. 미국의 45대 이어 47대 대통령으로 도널드 트럼프 대통령이 오늘 공식 취임하고 4년간의 임기를 시작했습니다. 북극 한파로 레이건 2기에 이어 40년 만에 신뢰 행사로 치러졌으나 트럼프 대통령은 취임사를 통해 위대한 미국을 다시 만들기 위해 단합하자고 요청했습니다. 한면태 기자의 보도입니다. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. 도널드 J. 트럼프 대통령은 20일 정오 47대 대통령으로 취임 선서를 함으로써 대통령과 미군 통수권자로서 4년간의 두 번째 임기를 시작하고 트럼프 2.0 시대를 다시 열었습니다. 트럼프 대통령은 혹한으로 40년 만에 신뢰 행사로 치러진 60번째 대통령 취임식에서 왼손을 성경 위에 올려놓고 오른손을 들어 존 로버츠 연방 대법원장의 선창에 따라 취임 선서를 했습니다. 바로 직전 J.D. 벤스 부통령이 브렛 캐버너 대법관의 선창으로 취임 선서를 했습니다. 도널드 트럼프 대통령은 30분 동안 행한 취임사에서 미국의 황금기가 시작됐다며 단합과 심, 공정을 통해 미국의 쇠퇴를 중단시키고 위대한 미국을 회복시키겠다고 선언했습니다. The golden age of America begins right now. All of this will change starting today, and it will change very quickly. From this moment on, America's decline is over. 미국을 다시 위대하게 만들기 위한 우선 과제들로 트럼프 대통령은 첫째, 국경과 불법 이민 문제 해결을 제시했습니다. 트럼프 대통령은 국경 비상사태를 선포해 국경 순찰대뿐만 아니라 국가방위군을 포함한 미군 병력을 국경에 정파해 모든 불법 입국을 차단하겠다고 밝혔습니다. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. 난민 희망자들이 미국에 들어오지 못하고 멕시코에서 대기해야 하는 리메인 인 멕시코 정책을 부활하고 불법 입국자들을 잡았다가 미국 안에서 풀어주는 캐치 앤 릴리스 관행을 중단시켰습니다. 사상 최대 규모의 추방작전을 전개해 형사 범죄자들부터 불법 체류자들을 추적 체포 추방하고 외국인 범죄 카르텔들을 테러단체로 지정하고 적성국 외국인 법에 적용해 미국에서 모두 신속하게 몰아낼 것이라고 강조했습니다. 둘째, 트럼프 대통령은 미국의 에너지 정책을 전면 개편하고 미국민들의 생활비를 낮추는 데 전력을 다하겠다고 약속했습니다. 이를 위해 에너지 비상사태도 선포해 전임 행정부의 전기차 의무 목표 에너지 전환 정책을 폐기하고 드릴 베이비 드릴로 석유 시추와 생산을 극대화해서 에너지 독립 정책으로 180도 뒤집을 것으로 분명히 했습니다. 트럼프 대통령은 모든 행정부처들에 미국민들의 생활비를 낮출 수 있는 모든 조치들을 시행하도록 지시했습니다. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. 셋째, 트럼프 대통령은 미국 우선 정책을 무역과 외교 정책에 적용해 아메리카 퍼스트 트레이드와 아메리카 퍼스트 디플로마시 정책을 추구할 것이라고 선언했습니다. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families.
Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. 넷째, 트럼프 대통령은 미국의 황금기에 걸맞게 정부 관료 사회를 미국민들을 위해 일하도록 개혁하고 개선하겠다고 밝혔습니다. 필수 요원들을 제외하고 연방 공무원 신규 채용을 동결하고 6%에 불과한 연방 공무원들의 출근 근무를 요구할 것이라고 트럼프 대통령은 경고했습니다. WKTV 뉴스 한면택입니다. 역사적으로 권력에 복귀해 132년 만에 한 달을 건너뛰고 재선에 성공한 트럼프 대통령의 취임식과 임기 첫날 분위기를 하이라이트 장면으로 구성해봤습니다. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. The golden age of America begins right now. All of this will change starting today, and it will change very quickly. From this moment on, America's decline is over. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. We'll immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. Now our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. And we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. 도널드 트럼프 대통령은 예고한 대로 100개의 행정명령을 마련하고 행정 파워만으로 이민과 관세 등 양대 제도를 전면 개편하려는 국정 강행군에 돌입했습니다. 트럼프 대통령이 취임 첫날 서명한 행정명령들과 첫 주간에 시행하려는 주요 국정 과제들을 정리해봤습니다. 미국의 47대 대통령으로 취임한 첫날부터 도널드 트럼프 대통령은 눈폭풍처럼 행정명령들과 행정조치들을 실행하며 워싱턴 정치와 정책들을 180도 뒤집는 일대 개혁에 착수했습니다. 트럼프 대통령이 취임 첫날 서명한 행정명령은 100개에 달하고 여러 건을 묶어내린 지시와 정책 메모 등 행정 조치들까지 포함하면 200개를 넘겨 신기록을 세웠습니다. 첫째, 국경과 이민 정책을 180도 바꾸는 대통령 행정명령과 행정조치를 취했습니다. 국경 비상사태를 선포해 국토안보부와 국방부가 협력해 국경 폐쇄, 사상 최대 추방작전과 이를 위한 불법 체류자 단속 합동작전을 전개하도록 지시했습니다. 국토안보부 소속 아이스 요원들이 대대적인 불법 체류자 체포작전에 돌입하고 국방부는 국가방위군 병력을 국경에 증파하고 국방 예산을 국경 이민 단속에 일부 전용해주며 가족 단위 수용 텐트촌 건설과 추방자 수송을 위한 군 수송기를 지원하게 됩니다. 국경을 봉쇄해 난민 망명 희망자들의 미국 입국을 불허하고 난민 신청 앱을 중단시켰으며 멕시코에서 대기해야 하는 리메인인 멕시코를 부활시켰습니다. 불법 입국을 시도하다가 체포되는 외국인들을 국경에서 곧바로 추방할 수 있는 긴급 추방권을 부여했으며 한 번 체포했다가 미국 안에서 풀어주는 캐치 앤 릴리스를 금지시켰습니다.
위헌 시비가 걸리더라도 불법 체류 양부모와 원정 출산에 의해 태어나는 자녀들에게 자동으로 미국 시민권을 부여하는 출생 시민권 자동 부여를 중지시키고 부모 중 한 명 이상이 시민권자 또는 영주권자를 포함한 장기 합법 거주민이어야 그 자녀도 시민권자로 등록해 주도록 지시했습니다. 둘째, 에너지 정책을 180도 바꾸는 행정 조치를 취했습니다. 연안 지역 6억 7천만 에이커에서 석유 시추를 금지해온 정책을 해제해 석유, 가스 시추와 생산을 다시 허용했습니다. 알래스카 북극 야생동물 지역에서의 석유와 가스 시추도 허용키로 했습니다. 석유, 가스 시추와 생산을 극대화해서 취임 후 1년 내지 1년 반 안에 휘발유와 전기료 등 에너지 가격을 반값으로 낮추겠다는 공약을 달성하려 시도하고 있습니다. 트럼프 대통령은 각 정부 부처에 내려보낸 메모 랜덤 지시를 통해 미국민들의 생활비를 낮출 수 있는 모든 규제를 철폐해 성과를 내도록 요구했습니다. 셋째, 관세를 위해 전면적인 조사에 착수하도록 했으나 실제 새 관세 부과는 취임 첫날이 아니라 조사 후로 미뤘습니다. 트럼프 대통령은 각 부처에게 2020년에 체결된 미중 무역 합의, 2026년에 재검토해야 하는 미국, 멕시코, 캐나다의 자유무역 협정에서 문제점을 파악하고 무역 적자 해결책, 불공정 무역 관행, 환율 문제 등을 고려한 새 관세 정책을 수립토록 지시했습니다. 넷째, 워싱턴 공직사회에도 지각 변동을 예고한 행정 조치를 취했습니다. 트럼프 대통령은 스케줄 F를 다시 발동해 경력직 일반 연방 공무원들도 정무직처럼 쉽게 해고하거나 전직시키고 쉽게 채용할 수 있는 권한을 확보했습니다. 트럼프 대통령은 이어 연방기관들에 적용해온 다양성, 평등성, 포용성 정책을 폐지해 특정 소수뿐만 아니라 모두에게 공평하고 평등하게 포용할 수 있도록 하는 기회를 제공하려고 하고 있습니다. 트럼프 대통령은 19일자로 발효된 중국의 틱톡 금지법의 시행을 90일 연기하는 조치도 취했습니다. 트럼프 2기의 국경 폐쇄와 사상 최대 규모 추방작전, 이를 위한 미국 내 불법 체류자 단속이 출범 첫날부터 시작됐습니다. 형사범죄 외국인들 60만 명과 추방령 무시 잠적자 130만 명이 최우선 타겟으로 알려지고 있습니다. 보도에 한면태 기자입니다. 미 역사상 최대 규모의 추방작전을 공언해온 도널드 트럼프 대통령이 취임하자마자 미국 내 2천만 명을 넘는 불법 체류자들을 체포하는 대대적인 이민급습 작전에 돌입하고 있습니다. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. 트럼프 2기의 첫 번째 이민 급습 작전은 당초 21일부터 시카고에서 전개될 것으로 월스트리트저널이 보도했으나 사전 유출을 이유로 재고에 들어가 오히려 다른 피난처 도시들에서 거의 동시다발적 또는 연쇄적으로 펼쳐지는 쇼크앤오 충격과 공포작전으로 확대될 것으로 보입니다. 주방사령관으로 진두지휘하고 있는 톰 호먼 국경총수는 이미 시카고 현지를 방문해 사상 최대 추방작전은 바로 이곳 시카고에서 시작할 것이며 브랜든 존슨 시카고 시장이 고의로 방해하거나 범죄자들을 숨겨준다면 내가 그를 기소할 것이라고 공표하며 공개 경고해놓고 있습니다. We won't start right here in Chicago, Illinois. But if he impedes us, if he knowingly harbors, conceals an illegal alien, I will prosecute him. 톰 호먼 국경총수는 자신의 공개 경고대로 시카고에서 21일부터 사상 최대 추방작전과 이를 위한 대규모 불법 체류자 단속을 개시할 계획으로 보였으나 이민 급습 정보가 사전 유출됐다는 이유로 재고한다고 밝혀 이를 다른 피난처 도시들로 확대 실시할 것으로 관측되고 있습니다. 아이스 단속 요원들은 시카고에만 100명에서 200명 사이 규모로 투입돼 주말까지 불법 체류자들을 추적 체포하게 되고 다른 피난처 도시들 중에서도 우선적으로 꼽아온 덴버, 뉴욕시 일터 단속의 시범 시행 지역으로 거론해온 워싱턴 DC, 상징적인 로스앤젤레스 등에서도 단행할 게 분명해 보입니다. 특히 트럼프 2기의 이민 급습에서는 형사범죄 외국인들을 최우선 체포 대상으로 삼고 있으나 이민 단속에 걸리는 불법 체류자들은 누구나 체포하게 된다고 톰 호먼 국경총수는 강조했습니다. Immigrant who has a criminal record, you find him at home. His wife is there. She does not have a criminal record. Does she get arrested? Is he illegal in the United States? If she is, if she's undocumented, does she get arrested too?
Yes, it should be processed, and we'll let the immigration judge decide what happens. 이에 따라 첫 이민 급수부터 IC 이민 단속 요원들은 형사범죄 외국인들의 정보를 토대로 추적 체포에 나서고 같이 살고 있거나 주변에 있는 불법 체류자들도 누구나 모두 체포해 추방 재판에 넘길 것으로 예고하고 있습니다. 그럴 경우 최종 추방령을 받은 사람들은 이민 재판이 불필요하므로 수일 내 추방되고 형사 범죄자들은 신속 절차를 거쳐 이른 시일 내 우선 추방하며 범죄 전과 없는 불법 체류자들은 이민 판사의 결정으로 추방일이 판가름 날 것으로 보입니다. 시카고가 첫 타겟이 됐던 것으로 미루어 트럼프 임기 초반의 대대적인 이민 급습 작전은 시카고와 비슷한 이른바 성역 피난처 도시들에서 거의 동시다발적 적어도 연쇄적으로 펼쳐질 것으로 보인다고 월스트리트저널은 밝혔습니다. 강경 이민 정책 수행에 앞장서고 있는 텍사스가 불법 입국자들을 체포한 후에 이른바 피난처 도시들로 버스에 태워 보내고 있는데 이들 도시들에 거주하는 불법 체류자들을 가장 먼저 체포하려는 것으로 보입니다. 텍사스는 2022년부터 국경에서 체포한 불법 입국자들 12만 명 이상을 버스에 태워 각 도시들로 보내 하차시켰는데 시카고에는 5만 명 이상을 보내는 것으로 알려지고 있습니다. 텍사스는 또 공식 통계로도 뉴욕시에 3만 7천 명, 덴버에 15,700명, 워싱턴 DC에 12,500명, 필라델피아에 3,400명, 로스앤젤레스에 1,500명을 보낸 것으로 밝히고 있습니다. 이들 대도시들이 대부분 피난처 도시 규정에 따라 연방법원의 영장 없이는 카운티 내 시설이나 인원, 데이터베이스 등을 ICE 이민단속국에 협조할 수 없도록 돼 있어 트럼프 임기의 대대적인 이민 급습 작전과 정면 충돌하고 있습니다. 트럼프 임기에서는 텍사스와 같이 전폭 협조하는 지역에는 보상을 하는 대신에 피난처 도시들이나 주 지역에는 각종 연방 지원금을 유보시키는 벌칙을 가할 것으로 밝히고 있습니다. WKTV 뉴스 한면택입니다. 트럼프 대통령은 취임 첫날부터 관세 카드로 세수입을 늘리는 동시에 불법 입국과 불법 마약의 미국 유입을 차단하고 무역 적자를 줄이기 위한 첫 행보에 나섰습니다. 트럼프 대통령은 각 부처들에게 물가 잡기, 미국민 생활비 낮추기에 총력전을 펴서 출범 100일 후인 4월 말까지 가시적인 성과를 내도록 지시했습니다. 계속해서 한면태 기자가 전해드립니다. 도널드 트럼프 대통령은 취임 첫날 에너지와 물가 잡기, 관세, 규제 철폐 등 경제 현안에 대한 행정명령과 행정조치들을 쏟아내고 위대한 미국의 회복 작업에 돌입했습니다. 취임 첫날 미국과의 주요 교역국들은 물론 미국 내 가격 인상으로 촉각을 곤두세우게 만들었던 새 관세 부과는 다소 유연한 조치를 취했습니다. 트럼프 대통령은 취임 첫날에는 무역과 관세 정책에 대해 전면적인 조사에 착수하도록 지시했으나 실제 새 관세 부과는 취임 첫날이 아니라 실태 조사 후로 미뤘습니다. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. 트럼프 대통령은 각 부처에게 2020년에 체결된 미중 무역 합의, 2026년에 재검토해야 하는 미국, 캐나다, 멕시코의 USMCA 자유무역협정에서 문제점을 파악하고 무역 적자 해결책, 불공정 무역 관행, 환율 문제 등을 고려한 새 관세 정책을 수립토록 지시했습니다. 트럼프 대통령의 같은 지시로 중국산에 대한 60% 플러스 10%, 멕시코와 캐나다산에 대한 25%, 한국 등 모든 미국 수입품에 대한 10%의 일괄 보편 관세 부과는 일단 취임 첫날부터 단행되지는 않고 있다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 트럼프 2기 행정부는 새 관세 부과로 주요 교역 대상국과의 무역 협상에서 우위를 차지하고 관세 세입을 늘릴 수 있으나 미국 내 수입품 가격 인상에 따른 물가 인상이라는 부작용도 우려되기 때문에 유연한 대응을 하고 나선 것으로 월스트리트저널은 해석했습니다. 트럼프 대통령은 대신에 취임 첫날부터 에너지 정책의 180도 뒤집기와 미국민 생활비 낮추기에 총력전을 펴도록 행정명령과 행정조치를 발동했습니다. 트럼프 대통령은 전기를 포함한 그린 에너지에 초점을 맞췄던 바이든 에너지 전환 정책을 석유 시추 확대에 주력한 에너지 독립 정책으로 180도 바꾸는 행정조치를 취했습니다.
연안 지역 6억 7,500만 에이커에서 석유 시추를 금지해온 정책을 해제해 석유와 가스 시추와 생산을 다시 허용했습니다. 알래스카 북극 야생동물 지역에서의 석유와 가스 시추도 허용키로 했습니다. 석유와 가스 시추와 생산을 극대화해서 취임 후 1년 내지 1년 반 안에 휘발유와 전기료 등 에너지 가격을 반값으로 낮추겠다는 공약을 달성하려 시도하고 있습니다. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. 트럼프 대통령은 각 정부 부처에 내려보낸 메모랜덤 지시를 통해 미국민들의 생활비를 낮출 수 있는 모든 규제를 철폐해 성과를 내도록 요구했습니다. 트럼프 대통령은 한 번 오른 가격을 다시 내리도록 하는 일은 매우 어렵지만은 행정 규제로 높은 비용이 드는 분야는 과감 없이 철폐해 미국민들의 생활비를 획기적으로 낮추도록 하고 취임 100일인 4월 말까지 성과를 보고토록 정부 각 부처에 지시했습니다. WKTV 뉴스 한면택입니다. 이상으로 워싱턴 뉴스투데이를 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.